So today writing task 2 is compare these views. Politicians have the greatest influence on the world. Scientists make the greatest contribution to the world. So discuss both views and give your own reasons with the logical conclusions that what are the reasons behind it. So first of all, we have to discuss one side the role of politicians and the role of scientist. And when you read writing task 2, first read the quotation one or two times, try to understand the questions because task response is very much important. We have to underline words like politicians, scientists, and role in the world, how they influenced the world and what is the contribution of politicians and scientists. So first of all, we will write down intro. In intro, as earlier I said, that world, politicians, scientists, so we can mention that world has become a beautiful place. जो संसार है वो एक ब्यूटीफुल प्लेस बनया है. वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ब्यूटीफुल प्लेस ड्यू टू द इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ politicians and scientists. Either we can use the synonyms of politicians, leaders, lawmakers, law enforcement agencies and authorities, and scientists, researchers, technologists. So we can use synonyms. After writing it, that then we will say this essay will reveal. This is very important to tell in intro what you are going to write on. That this essay will reveal both points or both aspects with the logical conclusion or with the supportive examples. Then we will start from writing BP1, that is called body paragraph 1, and that length it would be 90 to 110 words. 90 तो लैके 110 तक इसकी लेंथ होनी चाहिए है, और 80 वी कैन से दैट 80 to 100 और 80 to 110. So we can use such vocabulary like inevitable, inalienable, peculiar. Inalienable and inevitable mean to say जिसनों मिटाया ना जा सके, जिसनों रिमूव ना किया जा सके. We can say जो रोल है political leaders दा for the growth of nation or in the world, it is inalienable, जिसनों कि मिटाया नहीं जा सकता. Then we have written the statement that जो इन्हों का रोल है that is very effective role, inevitable role वो play करते हैं. और we can say that in the development of nations, जो development ने जो nations ने उन्होंने जो development है, nations word we use it because nations तो ही world बने हैं. That development of nation जो है rely on or depend on. When we use word here development, this is singular. Development of nations we used word development of nations, but जो is the subject है वो development रहेगा. That relies we use that relies or depends on researchers or politics and politicians or leaders. Then we can give the example that उस तो बाद ਆਪਾਂ स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, 1 or 2 ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਮੇਕ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਫॉर ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. We can give the example of Mohandas Gandhi or Abraham Lincoln. We have to use only just one example. ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ example use ਕਰਨੀ ਹੈ, whether we can use Mohandas Gandhi or Abraham Lincoln. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर द ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇਡ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੋਲ. ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, 16th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ.
Then he mentioned about the democracy, that vindication of democracy, mean to say democracy the vindication ਕੀਤੀ ਸੀ, clarity ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ what is called the democracy, and we have read in ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ that democracy ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, that the by the people for the people and to the people, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਵਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਜੋ ਵਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਇਸਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੈਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ BP 1 to BP ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 to ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਈਵਨ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆਏਗਾ, ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਈਵਨ ਦੋ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਵੀ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਨੇ। ਅਰਥ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕਾਇੰਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਕਾਇੰਡ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਦੈਟ ਉਸਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਮ ਸਾਇੰਸ, ਜੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਥਿਊਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਬਰਨਰਜ਼-ਲੀ, ਦੈਟ ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਡ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੈਟ ਦੈਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੈਟ ਵਰਲਡ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟਰੈਵਲ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਤਾਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਯੂਜ ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟਰੈਵਲ ਬਟ communicate also, but communicate also nahi, but also communicate we have to use it in a formal term, speaking we can speak in either way। secondly then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਅਪ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ, that is more powerful for the country। secondly ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਐਟ ਦਾ 11th ਆਰ, ਸਮ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਰੈਪ ਅਪ ਐਂਡ ਸਮ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਸਮ ਅਪ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਸੇ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਿਮਿਟਰੀ, ਉਸਦੀ ਕੋਹਰੈਂਸ, ਕੋਹੈਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਸੱਚ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਰਡਸ। ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਔਰ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ ਇਟ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ BP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਜ਼ ਬਰੋਟ। ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ has brought, because we are talking about the collective wisdom, this is the singular word, that collective wisdom of government and scientist has brought, that is present perfect tense, that has brought a great metamorphosis in modern world
क्वेश्चन च भी गल की सी, इंट्रो दे विच भी एंड कनकलूजन दे विच भी। सो बोथ जिहड़े प्ले करते हैं, बोथ आर हुंदा है, बोथ आर दैन वी यूज प्ले हेयर, बोथ प्ले इनएविटेबल रोल फॉर ह्यूमैनिटी। इनएविटेबल आपां वर्ड इत्थे यूज किया है, इन अलाइनेबल वी हैव यूजड हेयर। सो कोई वर्ड आपां ने रिपीट नहीं करना, वोकैबलरी रिपीट नहीं करनी। एंड मेन थिंग दैट द स्टूडेंट आर मेकिंग मिसटेक इन राइटिंग्स, जिस कारण बैंड जो डिडक्ट होंदे ने। जो ऐसे है वो अपनी ਐਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਮ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਦੁਬਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਮੀ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।